बेसुमार अथाह अगनत तुलै। ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जी, चाबर छातर तखत दे मालक, बाणी गुरु शब्द गुरु, राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान सतगुरु, जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज पातशाह जी के चरणों विच बड़े ही प्यार अदब सत्कार शरधा भावना के सहित गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन जलंधर विखे दुआबे की धरती उत्ते जुड़ बैठे हाँ। सतगुरु पातशाह जी की अपरंपार किरपा रहमत का सदका संध्या के दीवान सजे हुए दीवाना विच आप जी ने सच की बाणी का कीर्तन साजां दे राही संगीतक धुनां दे राही सरवण करके आनंद माणिया है। उपरंत सतगुरु जी की सोदर रहरास साहिब बाणी निता प्रति के नियम के मुताबक गुरु के ग्रंथी सिंघां वल्लों पढ़ी गई है। संगतां ने सरवण करके लाहा प्राप्त किया है, आनंद माणिया है। रहरास साहिब जी के पाठ तो उपरंत कथा का समा हुंदा है। सुआओ जिन्ना समा सतगुरु सच्चे पातशाह अपनी किरपा रहमत बख्शिश का सदका अपने चरणों में जुड़ बैठण का सानू बख्शिश करते हैं। बड़े प्यार अदब सत्कार शरधा भावना के सहित गुरु चरणों में मन बिरतियां नू एकाग्र करके बैठ के गुरु के शब्द के नाल जुड़न का यतन करिए। सरबत विचारां की सांझ तो पहला सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन पवित्र गुरफतेह की सांझ रसना की सफलता अर्थे करिए। जिन्ने भी माई भाई गुरु की हाजिर हजूरी में जुड़ बैठे हो और जिथों तक आ स्पीकर के जरिए आवाज़ पहुँच रही है, बड़ी भावना दे विच भिज के सतगुरु जी का हुक्म मानते हुए गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु ने रहमत की है, अपने चरणों विच हाजिर होने का उद्यम बख्शिश किया है। घरों तो चले हाँ, आपो अपने नगरां पिंडां शहरों देशों विदेशों तो आप जी चल के पहुँचे हो। मता समझिओ कोई कि ये साडा अपना उपराला है, साडा अपना उद्यम है। नहीं असी कोई उद्यम नहीं कर सकते, असी कोई उपराला नहीं कर सकते, बल्कि सतगुरु रहमत करता है, सानू प्रेरणा करता है, तां साडा मुख गुरु घर दे वल हुंदा है, तां असीं किसी धर्म स्थान दे उत्ते जाके नतमस्तक हुंदे हैं। जे परमात्मा दी रहमत होवे, परमात्मा दी रहमत ना होवे तां गुरमुख प्यारिओ कई ऐसे मनुख हुंदे हन जिन्हां दा घर गुरुद्वारा साहिब की कंध के नाल लगदा होवे, मंदिर की कंध के नाल वाला घर होवे, मसीत दे नाल घर की कंध सांझी होवे, गिरजा घर दे बिल्कुल कोल रहिंदा होवे। भाग चंगे ना होण तां गुरमुखो किसी भी धर्म स्थान उत्ते जाके मत्था टेकण दा समा नहीं मिलता। ये समा तां मिलिया
क्योंकि साढ़े भाग जागे है। सतगुरु जी की बाणी के वचन हैं, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। जदों साध संगत जी धरती दे विच कोई बीज बो दिता जाता है, बीज दिता जाता है मिट्टी की सतह के हेठां, तो वो उगदा जरूर है। कई बीज है बड़ी छेती पुंगर पैंदे है, बूटा बन के धरती दे विचों पुंगराहट पैदा हो जाती है। कई बीज है जिन्हों धरती की तह थले पिया लंबा समा भी लग जाता है, हौली हौली पर पुंगरदे जरूर है। जिहड़ा बीज बीजिया उहदे विच पुंगराहट जरूर आवेगी। इस तरह साडा पूर्वला कर्म कोई चंगा बीजिया होवेगा, जिस करके अज आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में आके बैठे हैं। ये पूर्वले बीजे हुए कर्म की पुंगराहट है। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। फिर नाम दे रसीए बैरागवान गुरमुखां संतां महात्मा सतगुरु साहिबान की संगत हुंदी है, दर्शन हुंदे हन। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, अंधेरा मिट जाता है। जिहड़ा जन्मां जन्मांतरां दा हनेरा, अज्ञानता का हनेरा असी नाल चुक्की फिरदे हां, उहनूं दूर कौन करदा? उहनूं दूर प्रेमियों सतगुरु करदे है। गुरु दो शब्दां दा समुदाय है, गग्गे नूं औंकड़ ते रारे नूं दुलैंकड़। गग्गे नूं औंकड़ जिहड़ा गो शब्द बनदा है, गौतम नाम अज्ञान अनित। अज्ञानता दा हनेरे दा नाम गो है। जिहड़ा अनित है, सदा रहण वाला नहीं, नाशवंत है, नाश हो सकता है। कदों? रू प्रकाश किया जिन चित। रू नाम प्रकाश दा है, चानणे दा है। जदों वाहिगुरू परमेश्वर ने साडे चित्त दे विच ये ज्ञान का चानना बख्शिश कर दिता ना, उस वेले अज्ञानता का हनेरा अपने आप ही दूर हो जाता। हनेरे नूं जिन्ना मर्जी पसरिया होवे, कमरा भरिया होवे हनेरे दा, दूर करन वास्ते उन्ने चानण की लोड़ नहीं। उन्नी क्वांटिटी दे विच, उन्नी मात्रा दे विच चानना नहीं चाहिदा। छोटा जिहा जगदा दीवा, छोटी जी जगदी जोत पूरे हनेरे कमरे नूं रोशना देवेगी। इस तरह गुरु के ज्ञान का एक किणका मात्र भी जदों साडे हिरदे विच वस गया, किणका एक जिस जीव बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। एक किणका मात्र भी, एक शब्द भी गुरु का साडे मन दे विच वस गया, तो साध संगत जी अज्ञानता के हनेरे नूं कट के रख देवेगा, दूर कर देवेगा। चानना ही चानना। चानना आपां लैना कित्थों है? जिस जगह तो कोई सौदा मिलना होवे, साध संगत जी उत्थे ही जाना पैना ना। जिहड़ियां दुकानां दे उत्ते वो सौदा नहीं है, उत्थे भटकदे फिरांगे, समय की बर्बादी है, माया की बर्बादी है, शरीरक परेशानी है। इस तरह साध संगत जी नाम का चानना, ज्ञान का चानना कित्थों मिलना है? सतगुरु सच्चे पातशाह जी दसदे हन, गुरबाणी इस जग में चानण, कर्म वसै मन आए। जिन्हां दा कोई पूर्वला कर्म चंगा है, जिन्हां दा भाग चंगा है, उन्हां दे साध संगत जी मन विच आके वसदी है। वो गुरबाणी जिहड़ी संसार दे विच एक चानना है। सतगुरु जी ने हनेरे नूं दूर करके साडा राह रछनाउण दे वास्ते इस संसार दे उत्ते आ गुरबाणी का चानना प्रगट कर दिता है। अन्ने मनुखां वांग जिवें साध संगतों नूं कुछ दिखदा नहीं, टोए टिब्बियां दे विच डिगदा ढहिंदा, डिक्को डोले खांदा,
ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਜਦਾ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵੱਜਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪਤੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਚਕ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅਮੁੱਕ ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਅਗੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਅਣਗਿਣਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਾਨਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਣਾ ਆ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਨੀ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਨਰਕ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜੋਗਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੰਚਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਚੌਬਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਨਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆ ਲਈਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਸੋ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਛਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਈਦਾ। ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉ ਕਰਨਾ। ਉਦਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤ ਵੀ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਸਮੁੱਚੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਆੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝੋ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਛਿਨ ਭੰਗਰੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬਹੁਤੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਲਾਈਟ, ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਅਤਲਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰ, ਕਾਰਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ PR ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਛੋਟਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 2 ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ, 2 ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜ ਦਈਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, TV ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਤੋ ਇਹ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ, ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਮਨ ਟੇਢਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਮੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਝੁਕਦਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਝੁਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਉਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਏ? ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ, ਰਗਇਆ ਬਹੋਰੈ ਬਿੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਦਾ, ਕੰਮ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਈਏ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਆ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ 20 30 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਈ। ਰੋਜ਼ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਈਦਾ। ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਨ, ਸਾਧਨ ਸਨ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣ ਪਵੀਜੈ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਲੋੜਦਾ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ, ਆ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ, ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟਾਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਡੰਡੇਵਤ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦਵਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ। ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਏਜੰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕੇ। ਆਮ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੌਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਏਜੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਪ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ 20-50 ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ 100 ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਾਉ ਸਰਨਾਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਫਿਰਦਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੂਰੀ ਦਾ
किस फिरन फराउण का जिक्र किया, फिरत फिरत प्रभ आया। ये नहीं भी मैं फिरदा फिरदा इधर नूं आया सी भी चल मत्था टेक चलते हैं, वो फिरत फिरत नहीं भी चलिया सी खेत नूं गेड़ा मारन भी जाते जाते बाबे का लांभा भी ला जाइए, मत्था भी टेक जाइए तो नाले गर्मा गर्म कड़ाह प्रसाद मिल जाना। वो फिरत फिरत नहीं है। फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो सरनाए। कित्थों फिरदे फिरदे आए हैं? सतगुरु तो पुछो 84 लाख जूनां का जिहड़ा चक्कर आ ना, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किता ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर आ जा सतसंग दे विच आके जुड़ जा, जिहड़े काम वास्ते तू आया। आयो सुनन पढ़न को बाणी, पर साडी हालत की नाम विसार लगे अन लालच। अन नाम है होर दा, होर लालचां विच लग्या फिरदा। नतीजा की है, रिजल्ट की है? बिरथा जन्म प्राणी। प्राणाधारी जीव का मनुख का जिहड़ा जन्म मिलिया सी वो बिरथा चलिया जांदा, अकारण चलिया जांदा, अजाई चलिया जांदा। सक्सैस नहीं हुंदे, असीं जिस मकसद वास्ते आए सी असफल हो जाते हैं। उहदे विच जन्म बिरथा चलिया गया। आए सी लाहा प्राप्त करन वास्ते, लाहे कारण आया जग। होए मजूर गया ठगाए ठग। लाहा प्राप्त करने वास्ते आया सी पर ठग्या गया ये दुनिया विच आके। दुनिया दियां विषय वासनावां रंग तमाशियां ने ठग लिया, दुनिया के पदार्थां ने ठग लिया, दुनिया दियां कोठियां कारां ने ठग लिया। नानक ठग्या मुठा जाए। फिर साध संगत जदों जांदा ठग्या ठग्या जा चलियो जुआरी दोए हथ झार। दोवें हथ झाड़ के ये दुनिया तो चलिया जांदा, प्राप्ति कुछ भी ना होई। जिस मकसद के वास्ते आया सी वो मकसद पूरा ही ना होया। ते जे थोड़ा बहुता किते संगत विचों प्रेरणा लैके कीता भी ते वो हंगता दे सहित कीता। कोई तीर्थां उत्ते गया, इशनान कीता, यात्रा कीती, दान कीता, कोई वर्त आदि रखे, धर्म के नियमां नूं निभाया। फिर हउमे हंकार आ जांदा भी मैं तां इन्ना करदा, बाकी दे तां कुछ करदे ही नहीं। इसे करके सतगुरु ने सतसंगत करनी जरूरी दसी है गुरु के सिखो। क्योंकि घर विच बैठा कल्ला पाठ करेगा, हो सकता तेरे मन दे विच आ जाए भी गुआढ़ी तो सुत्ते ही रहिंदे आ 9 बजे तक, मैं तो 4 बजे उठ के जपजी साहब पढ़ लेना। बई गुआढ़ी तो कल्ला जपजी साहब ही 4 बजे उठ के पढ़दा, मैं तो 2 बजे उठदा, 5 बाणियां भी कर लेना, सुखमनी साहब भी कर लेना, आसा दी वार 5 ग्रंथी भी सारी कर लेना। मेरे वर्गा सिख किहड़ा होऊगा? हउमे हंकार आ गया। तीर्थ यात्रावां दे उत्ते जाने, मैं इन्ने वारी हजूर साहब जा आया, मैं इन्ने वारी गंगा ते जा आया, मैं इन्ने वारी हरमंदर साहब, मैं तो महीने 'च 1 वारी मेरा नेम है जाना ही जाना। भी साडे जिहड़े आंढ गुआंढ विच रहिंदे है वो तो कदे समय नहीं कढ़दे, उन्हां नालों मैं किन्ना चंगा। मान हंकार ये साध संगत जी फिर साडे कीते हुए कर्म धर्म नूं भी लै बैठदा। सतगुरु कहंदे तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरै गुमान, नानक निहफल जात तिह जौ कुंचर इशनान। जिवें हाथी का इशनान किया, 35 क्वालिटियां का साबण ला के हाथी नूं नला दिओ, इशनान करा दिओ उहदा। पर साध संगत जी इशनान तो बाद उन्हें की करना, उहदी आदत है, उहदा सुभाਅ है, उन्हें सुंड अपनी चिक्कड़ दे नाल रेते मिट्टी गारे नाल भरनी है ते उन्हें साध संगत जी फिर उहदे नाल ही अपना इशनान कर लेना, उहदे नाल ही अपना शरीर भर लेना। इस तरह तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरै गुमान। जे गुमानी हो गया, हंकार हो गया मन दे विच, मैं तो इन्ना पुन करदा, मैं इन्ना दसबंध कढ़दा, मैं तो इन्ने दे आया गुरु घर, मैं तो आ सेवा कर आया,
ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਕਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਦ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਾਪ ਵੱਧ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੰਨ ਵੱਧ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੌਕੀਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰੋਕੂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਜਿਹ ਪੈਂਡੈ ਲੂਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤਨ ਦੂਰਾਰੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣਾ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਟੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਖਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਰਗੀ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਨੇਰੇ ਰੂਪੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਸਾਂ ਵੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਨਾ ਤਕੜਾ ਉਹਦਾ ਤਨ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ, ਤੇ ਉਨੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਹੰਸ ਦੀ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਤੇ ਸਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਾ ਕੁੱਕੜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹੰਸ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।
ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਕਥਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਨੇੜਲੇ ਨਗਰ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ ਲੋਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਲੈ ਆਓ। ਬਟਾਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਤਾਨੰਦ ਪੰਡਤ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ? ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਨਿਤਾਨੰਦ ਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ। ਕਥਾ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 86,000 ਯੋਜਨ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ 8 ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, 8 ਠਹਿਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, 8 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ, ਸਹਿਸ 86 ਯੋਜਨ ਭੂਰੀ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਤੇ ਜੰਮਪੁਰ ਦੂਰੀ, 8 ਹੈ ਠੌਰ ਪੰਥ ਮੈਂ ਭਾਰੀ, ਘੋਰ ਕਸ਼ਟ ਕਾਟੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਉਧਰੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ, ਵੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਲੰਘ ਕੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਆ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਚੌਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਸੰਤੋਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 86,000 ਯੋਜਨ
ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਕੋਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 4 ਕੋਹ ਅੱਜ ਦੇ 2 ਮੀਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 86,000 ਯੋਜਨ ਦੂਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 54 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛਛੋ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 7 ਤਬਕ, 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਾਤਾਲ 14 ਤਬਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਡਾ ਕੁਫਰ ਕਾਹਤੋਂ ਤੋਲਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੋਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਤਿਆਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਭੋਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 86,000 ਯੋਜਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਅ ਵਸਾਵੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬਣੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।